very good morning. வணக்கம் பசங்களா. யுத்திகா, ஸ்ரீநிதி, சஹானா, அமிர்தா, nice to see you. Hi Bala, Srinath, Reggie, Gokul, King. ரொம்ப happy to see all of you. So இன்னைக்கு நம்ம we'll continue our discussion on continuity and differentiability. So இன்னைக்கு we will begin with differentiation. Okay. Hi Harish, Sivaranjani, Sudarshan, Joel, Harini, Suraj. September தான் Srinidhi. Okay. September தான் I have told, and we will try to keep it on weekdays. Probably Wednesday 6 to 9. That is what I have suggested. Okay. So in the batch la test timing Wednesday 6 to 9 வைக்கலாம் இருக்கேன். ஓகேவா? ஏனா Sunday நிறைய பேர் கோச்சிங் போறீங்க. So அதனால many people are saying that sir evening வச்சா பெட்டர் அதனால. Okay. மாணிக்க வாசகன், yes you can see. பசங்களா you can watch this lecture no matter what. ஏனா முன்னாடி இருக்க லெக்சர் ஏதாச்சும் பார்க்கலன்னு சொல்லிட்டு இத விட்டீங்கன்னா இதுவும் பேக்லாக்ஸ்ல போய் சேர்ந்துரும். சரியா? And newcomers நிறைய பேர் புதுசா சேர்ந்திருப்பீங்க. ஜெஃப்ரி, வணக்கம் ஜெஃப்ரி. Very nice to have you here. So பசங்களா முக்கியமான விஷயம். Okay. First thing. See இந்த batchல நீங்க சேர்ந்தீங்கன்னா இது இந்த batchல ஒரு probably 8வது 9வது லெக்சர். இதுக்கு முன்னாடி நான் 7 லெக்சர். Yeah. Great. You can முடிக்க ட்ரை பண்ணு. சரியா? Yes Karthik, I will said your left hand limit should be equal to right hand limit should be equal to functional value at that point. This is the f of g of x. G of f now it is g of f of x. Limit extending to a minus f of போன கிளாஸோட எண்டிங்ல இப்போ இதான் k பசங்களா. இந்த லைன் இந்த ஹாரிசான்டல் லைன் தான் k. ஹாரிசான்டல் லைன் தான் k. இப்போ நல்லா யோசி. The y equal to ஓகேவா? We can understand very easy. So இதான் சொல்லி கொடுத்தேன். இன்னைக்கு பிசிக்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க. ஆனா இன்னைக்கு நம்ம மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல டிஃபரன்ஷியேஷனா என்ன? From first principle we are going to study. From first principle na we will learn what is differentiation. எப்படி நீங்க எல்லாம் படிச்ச ஃபார்முலா வந்துச்சு அதெல்லாம் பார்ப்போம். Shall we get started? Are you ready? Yes. Very good. Super. So இப்போ நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். Can C be equal to A? Sanjay, it's usually in between A and B. Great. Yes Sanjay, கண்டிப்பா. நிறைய பேர் சஞ்சய் கேக்குறாங்க NCERT கவரமா பசங்களா எல்லாம் NCERT ல இருக்குடா. Differentiability is there. Then you have application of derivatives. So now இந்த கோர்ஸ் உங்க போர்ட் எக்ஸாம்க்கு பயங்கர ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். And போர்ட் எக்ஸாம்க்கு மேல போய் கொஞ்சம் படிப்போம் for JEE mains. Okay? So இப்போ RHL LHL தான் சொல்லி கொடுத்தீங்க. இப்போ என்ன சார் RHD LHD அப்படின்னு சொல்றீங்க. சோ பசங்களா இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சது இது ரெண்டு தான். ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் at x equal to a. ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்னா ரைட் சைடுல இருந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்ணி பார்க்கறப்போ நமக்கு கிடைக்கிற லிமிட். லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்னா லெஃப்ட் சைடுல இருந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்ணி பார்க்கறப்போ நமக்கு கிடைக்கிற லிமிட். ஓகேவா? சோ லெஃப்ட் நெய்பர்ஹுட்ல பார்க்கறது தான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட், ரைட் நெய்பர்ஹுட்ல பார்க்கறது தான் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட். அதே போல நம்ம டிஃபரன்ஷியபிலிட்டி பத்தி பேசுறப்போ we talk about right hand derivative and left hand derivative. புரியுதா? Are you guys clear? So in the right hand derivative and left hand derivative தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். We will try to understand what they mean and we will try to find out how to get them when you are given a function. ஒரு function கொடுத்தா எப்படி right hand derivative at a கண்டுபிடிக்கிறது, எப்படி left hand derivative at a கண்டுபிடிக்கிறது. So டைரக்ட்டா ஃபார்முலாவே கொடுத்தறேன் பசங்களா. The right hand derivative at x equal to a is limit h tending to 0 f of a plus h minus f of a by h. So இதான் we call as the right hand limit, right hand derivative at a, not right hand limit, right hand derivative. Okay. So இத உங்களுக்கு கிராஃபிக்கலா பண்ணி காமிக்கிறேன். பட் அதுக்கு முன்னாடி first I want you to go through this. Just understand the formula, write it down. We will directly apply this. இத வச்சு நம்ம டேட்டா சால்வ் பண்ணலாம். And then I will come to the graphical meaning of this. Okay. Left hand derivative என்னது? Left hand derivative at x equal to a வந்து limit h tending to 0 f of a minus h minus f of a by h. So இதான் நம்மளோட left hand derivative at x equal to a. புரிஞ்சா? So the right hand derivative is left hand derivative. இந்த ஃபார்முலா தான் we call it the first principle method. So நீங்க போன வருஷம் டிஃபரன்ஷியேஷன்ல படிச்சிருப்பீங்களா எல்லா ஃபார்முலாஸும். Derivative of x power n உங்களுக்கு எல்லாருமே தெரியும்ல. d by dx of x power n எல்லாரும் சொல்வீங்க nx power n minus 1. அப்புறம் d by dx of sin x sir cos x sir. அப்புறம் d by dx of cos x is minus sin x. இதான் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க 11th ல. So இந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ்லாம் எப்படி வந்துச்சுனா இந்த first principle method ல தான். Okay, so this is what we call the first principle approach. I'll come to that. இது வெறும் left hand derivative right hand derivative. Derivative at a point என்ன நான் சொல்றேன் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல. So அது இங்க இருந்தா வரும். ஓகேவா? So this is the core basics of differentiation, differential calculus. Okay, I hope you guys got it. இது நம்ம கிராஃபிக்கலா பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி we will solve some simple questions. சரியா? So இதான் right hand derivative and left hand derivative expression, the way to get them. So right hand derivative na the derivative of the function from the right side of a. புரியுதா? a plus na a plus na a ஓட ரைட் சைடுல இருந்து நம்ம பார்க்கறோம். f dash na நீங்க 11th ல படிச்சிருப்பீங்க. 11th 12th ல dash போட்டாலே டெரிவேட்டிவ் அர்த்தம். ஓகே, ஏதாச்சும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் போட்டு dash போட்டா it is the first derivative of the function. It is the first derivative of that function. Okay, so f dash na first derivative of f. a plus na from the right side of a. அதான் RHD. அதான் right hand derivative. இப்போ left hand derivative பாத்தீங்கன்னா it will be f dash of a minus. ஓகேவா? And this is the formula which I gave you. And இங்க எல்லாமே h positive. இங்க எல்லாமே h positive that I have told you already. Limits நான் சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். Limits நான் சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். Your h will always be positive. And please புதுசா சேர்ந்தவங்க 11th பசங்க எல்லாம் என்னோட லிமிட்ஸ் லெக்சர் பாருங்க. இந்த பேட்ச்ல ஸ்டார்டிங்ல நான் சொல்லி கொடுத்தேன். ரீப்ளேஸ்ல உங்களுக்கு இருக்கும். இந்த பேட்ச்ல லிமிட்ஸும் பாருங்க. And YouTubeல கூட நான் டீச் பண்ணிருப்பேன் என்னோட இங்கிலீஷ் சேனல்ல. ஓகே, அப்போ நான் இங்கிலீஷ்ல டீச் பண்ணிட்டு இருந்தேன். YouTubeல லிமிட்ஸ் அண்ட் கண்டினியூட்டி ஷிமோன் சார் டைப் பண்ணா கண்டிப்பா உங்களுக்கு லெக்சர்ஸ் கிடைக்கும். அதெல்லாம் பாருங்க. ஏன்னா அது உங்களுக்கு ரொம்ப கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கும். சரியா? கிரேட். சோ இப்போ என்னது சார் இது? இந்த ஃபார்முலா எங்க வந்துச்சு? இது என்ன ரெப்ரசென்ட் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம். ஏன்னா உங்க எல்லாருக்குமே பேசிக்ஸ் தெரியும். நான் YouTubeல 10th ல சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். ஸ்லோப் ஃபார்முலா என்னதுன்னு. சோ அத வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாமா? சோ லெட்ஸ் சே நான் வரைஞ்சு காமிக்கிறேன்.
அப்பதான் உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ளோ இருக்கும். எல்லாம் கவனிங்க டேய், உங்களுக்கு தான் வரேன். ஓகே, இதான் நம்ம x axis y axis. சரியா? இதான் y axis, இதான் x axis. சரியா? சோ இப்போ என்கிட்ட ஒரு கிராஃப் இருக்கு இப்படி. ஓகேவா? let's say my graph is like this. so இதான் a, இதான் b. so இந்த பாயிண்ட் தான் b, இந்த பாயிண்ட் தான் a. so அந்த பாயிண்ட்ஸ்ல ஃபங்க்ஷனல் வேல்யூ வந்து f of a and இந்த பாயிண்ட்ல ஃபங்க்ஷனல் வேல்யூ வந்து f of b. சரியா? சோ இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் சேர்க்கிற லைன், இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் சேர்க்கிற லைன் அதோட ஸ்லோப் எவ்வளவு பசங்க? இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் சேர்க்கிற லைன் அதோட ஸ்லோப் என்னது? ஸ்லோப் வந்து சார் ஸ்லோப் ஃபார்முலா m is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. கரெக்ட்டா? இத நான் 10th ல சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். m தான் the symbol for slope. we usually represent slope by m. m is what? இது x1 y1, இது x2 y2 எடுத்தீனா, இது x1 y1, இது x2 y2 எடுத்தீனா the slope is y2 minus y1 by x2 minus y1, x2 minus x1. okay, so y2 என்னது? y2 is the functional value at b, y1 is the functional value at a, and x2 is b minus a. x2 is b, x1 is a, so denominator is b minus a. புரியுதா? ஏனா x coordinate b டா, y coordinate f of b. இங்க x coordinate a, y coordinate f of a. so y2 minus y1 f of b minus f of a by x2 minus x1 b minus a. so இதான் நான் எழுதிருக்கேன். இப்போ புரியுதா? சார் b எங்க சார்? அவன் என்ன பண்ணா b நாட்ல b க்கு பதிலா என்ன பண்ணா? சுமன் சார் இந்த கேப்ல a க்கு b க்கு இருக்க கேப் அதான் சார் h. so அப்ப b is equal to a plus h. கரெக்ட்டா? a ல இருந்து h ஆட் பண்ணா b வந்துரும். அப்ப b க்கு பதிலா I put a plus h. சூப்பரா? இது வரைக்கும் கிளியரா? so slope of ab is equal எவ்வளோ? f of a plus h minus f of a by h. இது கிளியரா? இது வரைக்கும் ஹாப்பியா? இது வரைக்கும் நீங்க ஆல்ரெடி சின்ன வயசுல படிச்சிருப்பீங்க. இது ஒரு ரிஃப்ரெஷ் தான். ஓகே, do you all understand this? shall I move forward? yeah, great. so பசங்களா இப்போ என்ன பண்ண தெரியுமா? நல்லா கவனிடா, செம இப்பதான் இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கும். ஓகே, இப்பதான் பயங்கர இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கும். a plus h புரியல? சுசீந்திரன், ஜோயல் தாமஸ், yes yes I will explain. பிரவீன், வணக்கம் பிரவீன், nice to have you here. welcome to this course. புதுசா தெரிஞ்சவங்க ப்ளீஸ் பழைய ரெக்கார்டிங்ஸ் பாருங்க. ஒரு 7-8 கிளாஸ் எடுத்துருக்கேன். ஏன்னா இந்த பேட்ச் ஆரம்பிச்சது ஆகஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வீக், ஜூலை 29. ஓகே, ஜூலை லாஸ்ட் 2-3 நாள் ஆரம்பிச்சிச்சு. ஓகே, சோ 8-9 கிளாஸ் நடந்து ஆல்ரெடி, அதெல்லாம் போய் பாருங்க. இந்த வீக்கெண்ட் குள்ள முடிச்சுங்க. ஏன்னா நீங்க தள்ளி போனீங்கன்னா அப்புறம் பார்க்கவே மாட்டீங்க. அப்புறம் உங்களுக்கு லைவ் கிளாஸ் வரதுக்கு மோட்டிவேஷன் போயிடும். இன்னைக்குமே வாழ்க்கையில ஆரம்பம் தான் அருமையா இருக்கும், இனிமையா. எதுவுமே சொல்றேன், எதுவுமே ஆரம்பிக்கும். ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கிறப்போ ஐயோ எப்படா ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கும், லீவ் முட்டோனே எல்லாரும் காத்துட்டு இருப்போம். சார் வீட்டில் போய் சார் எப்போ ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கும், புது பேக், புது ஷூஸ், புது ட்ரெஸ், புது பென்னு. அப்புறம் ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சு ஒரு நாள் கழிச்சு எப்படா லீவ் விடுவாங்க, கருப்பா இருக்கு. இதான் வாழ்க்கை. அதனால கோர்ஸ் சேர வரைக்கும் பயங்கர எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும். ஐயோ ஷிமோன் சார் கோர்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ஆஃபர்ல சேர்ந்தாச்சு, சூப்பர். ஆனா அதே மோட்டிவேஷனை சஸ்டெயின் பண்றது கஷ்டம். சோ ப்ளீஸ் அதை ட்ரை பண்ணுங்க. ஐ வாண்ட் யூ டு சஸ்டெயின் திஸ் எக்ஸைட்மெண்ட் அட்லீஸ்ட் ஃபார் நெக்ஸ்ட் 3 months. சரியா? அதனால சூடா என்ன பண்ணு, ரெக்கார்டிங்ஸ் பார்த்து முடிச்சிரு, இல்லாட்டி யூ லூஸ் மோட்டிவேஷன். காட் இட்? சோ இப்போ எல்லாரும் கேக்குறது சார் எப்படி சார் b வந்து a plus h? ஓகே, சோ அதுக்கும் நம்ம போலாம், பேசிக்ஸ்க்கு போலாம், நோ ப்ராப்ளம். நான் ஸ்லோவா தான் டீச் பண்ணுவேன். ஐ வாண்ட் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, சோ மற்றவங்க பொறுமையா இருங்க, புரிஞ்சுங்க. சோ இது x equal to 3, இதான் x equal to a னு வெச்சுக்கோ. இது x equal to 5, இது x equal to b னு வெச்சுக்கோ. அப்ப a தான் 3, b தான் 5. சார் 3 க்கு 5 க்கு கேப் வந்து 2 சார். வாவ், வேற லெவல் தான். டேய் 3 க்கு 5 க்கு கேப் 2 தான் டேய். இப்போ 5 வந்து 3 + 2 எழுதலாமா? அப்போ b வந்து a plus h எழுதலாமா? அதனால பண்ணிடுங்க. ஏன் நம்பர் வச்சு சொன்னா புரியுது, லெட்டர் வச்சு சொன்னா புரிய மாட்டேங்குது. என்ன நம்பர் வச்சு சொன்னா புரியும், ஆனா லெட்டர் வச்சு சொன்னா புரியாதா? So shall we get started? முன்னாடி போலாமா? Now all of you are clear? Will you take AOD? விதுரன் எல்லாமே டா, AOD இன்டகிரேஷன் டிஃபரன்ஷியேஷன். அதான் நான் யூடியூப்ல படிச்சு சொன்னேன். ரொம்ப நல்ல கோர்ஸ் தான். ஆனா இந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃபர் வேற லெவல். அதனால உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. நீங்க மட்டும் இந்த கோர்ஸ் வந்து ஜாலியா என்ஜாய் பண்றீங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு சொல்ல மாட்டீங்க. So do share it with your friends. இன்னும் நிறைய பேர் சந்தோஷமா இருக்கும். ஓகே, சோ பசங்களா இப்போ ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ என்ன சார் பாயிண்ட், என்ன சொல்ல வரீங்க சார்? இப்போ என்ன பார்க்கணும்னா, see this is the slope of AB. இப்போ AB is called as a secant. சார் இந்த secant வார்த்தை எங்க நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், secant theta. அது இல்ல, இந்த secant வந்து secant is a line which cuts the curve at more than one point. ஓகேவா? சோ அதுக்கு நான் டீச். இப்போ ஒரு கர்வ் இருக்கு, ஒரு கர்வ் இருக்குன்னா அந்த கர்வை நான் பல விதமா இன்டராக்ட் பண்ணலாம். பீங் a லைன், ஒரு லைன் ஒரு கர்வை டச் பண்ணலாம், ஒரு லைன் ஒரு கர்வை வெட்டலாம், ஒரு லைன் ஒரு கர்வை டச்சும் பண்ணாம வெட்டவும் செய்யாம வெளியே போலாம். ஓகேவா? இதான் 3 பாசிபிலிட்டி. இல்லையா? ஒரு லைன் it can touch a curve that's called as a tangent, right? tangent னா tangent பட்டும் படாம தொட்டுட்டு போகுது ஒரே பாயிண்ட்ல, அதான் tangent. tangent நாலே touch at one point. secant னா it will cut the curve at 2 points or more than 2 points. okay, 2 or more pointsல வெட்டினா அதான் secant. இது வந்து neither secant nor tangent. புரியுதா? Are you all clear? So இப்போ இங்க இருக்குது வந்து secant, ஏன்னா ரெண்டு இடத்துல வெட்டுது. நான் என்ன பண்ண போறேன், இத tangent ஆக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். சிமோன் சார் ஆசைப்படுறாரு. சிமோன் சார் சொல்றாரு, டேய் எனக்கு இது தள்ளி இருக்குது பிடிக்கலடா, எனக்கு வந்து tangent ஆக்கணும். சார் ஆனா tangentனா ஒரு இடத்துல தான் சார் தொடணும், ஒரே இடத்துல தொட்டா தான் சார் tangent. இது ரெண்டு இடத்துல தொடுது சார், எப்படி சார் இத ஒண்ணு ஆக்குவீங்க? ஒண்ணு ஆக்கலடா, பக்கத்துல கொண்டு வரலாம். சோ என்ன பண்ண போறேன், b ய a க்கு பக்கத்துல கொண்டு வர போறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு. சோ என்ன பண்ண போறேன், b ய அப்படியே ஸ்லோவா இங்க கொண்டு வருவேன், அப்போ கொஞ்சம் பக்கத்துல இருக்க மாதிரி இருக்கும். அப்போ ஸ்லோவா இங்க கொண்டு வருவேன், அப்போ கொஞ்சம் பக்கத்துல இருக்க மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி I'm going to bring b very close to a. so b ய almost very close to a கொண்டு வரப்போ யாரு 0 க்கு போவா? if I bring b very close to a, b ய a க்கு பக்கத்துல எட்டு வர எந்த குவாண்டிட்டி முட்டைக்கு போகும், எந்த குவாண்டிட்டி 0 க்கு பக்கத்துல போகும்? யோசிச்சு சொல்லுங்க. b ய நான் அப்படியே a க்கு பக்கத்துல கொண்டு வர யாரு 0 க்கு போவாப்பா? வெரி குட், சூப்பரா, வெரி குட், எல்லாரும் கரெக்ட். லக்ஷிதா, சஹானா, திலீப், தேஜித், சூப்பர். h will tend to 0. so I can say something like this.
the slope will now become limit h tending to 0 f of a plus h minus f of a by h. So இது என்னது சார்? லிமிட் h tending to 0 போட்டனால இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் a க்கு ஒட்டி இருக்க பாயிண்டோட நான் ஸ்லோப் எடுக்கிறேன். அப்போ இத தான் we approximate as slope of tangent at a. இது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? slope of the tangent at x equal to a from the right side. from the right side இதுதான் நம்மளோட ஃபார்முலா. அண்ட் இது கரெக்ட்டா நீங்க படிச்சதுக்கு பொருந்தது இல்ல? ஏன்னா நீங்க என்ன படிச்சிருப்பீங்க? உங்க பிசிக்ஸ் டீச்சர் சொல்லி கொடுப்பாரு 11th ல. என்னது? டேய் slope of tangent is dy by dx. slope of tangent is dy by dx. இத யூஸ் பண்றா. அப்புறம் கைனமேட்டிக்ஸ்ல motion in one dimension, motion in two dimension படிச்சிருப்பீங்களா? when you have a velocity time graph. sir என் ஸ்கூல்ல velocity time graph கொடுத்துட்டு acceleration கேக்குறாங்க சார். acceleration is what? dv by dt. so how do you find acceleration at a point? you find acceleration at a point by taking the derivative of the function at that point. so slope of tangent at that point will give you the acceleration for velocity time graph. இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா? இதெல்லாம் பிசிக்ஸ்ல பண்ணிப்பீங்க. சோ அதே தான் நான் உங்களுக்கு மேத்தமேட்டிக்கலா ப்ரூவ் பண்றேன். விளங்குதா? are you guys able to understand? நீ பிசிக்ஸ்ல சும்மா உங்க சார் சொன்னத பண்ணத நான் இப்ப ப்ரூவ் பண்றேன். so this is how it comes. okay மறைசீலன் டேய் என்னடா சொல்ற? அது வேறடா. அது வந்து ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ். பிரவீன் மைக் ஸ்டூடண்ட்ஸ் டர்ன் ஆன் பண்ண முடியாது. நான் தான் செலக்ட் பண்ணி டர்ன் ஆன் பண்ண முடியும். ஓகே சுமேஷ் வெல்கம் டு தி பேட்ச். கிரேட். சந்தோஷ் இதெல்லாம் நான் ரேண்டமா வரையற ஃபங்க்ஷன் சந்தோஷ். இதெல்லாம் டெஸ்மோஸ் வரைய முடியாது. ஓகே ஐ ஹோப் யூ கைஸ் காட் இட். so this is what I want to share. okay so the right hand derivative at a என்ன அர்த்தம்? right hand derivative at a is nothing but the slope of tangent at a from the right side. அதே மாதிரி left hand derivative வந்து similarly you can write and you can figure it out. left hand derivative left hand derivative at x equal to a na it is limit h tending to 0 f of a minus h minus f of a by minus h. so that is again slope of tangent at x equal to a from the left side. இதான் பசங்களா நம்மளோட ரைட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவோட அர்த்தம் கிராஃபிக்கலி. இது ரொம்ப முக்கியம்டா. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபல் மெத்தட் புரிஞ்சுக்க இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? சோ இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் போலாம். ரொம்ப மண்டை போட்டு குழப்பிக்காதீங்க. எப்பவுமே பசங்களா ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒன்னு படிக்கிறப்போ ஒன்னு டீச்சர் சொல்லித்தரப்போ ஒரு 60-70% கிளாரிட்டி இருந்தா போதும். எல்லாருக்கும் அவ்வளவுதான் இருக்கும். எல்லாருமே 100 அப்படியே சார் உன்னிப்பா இது எப்படி வந்துச்சு இது எப்படி வந்துச்சு இது ஏன் வந்துச்சு இது ஏன் வந்துச்சு யூ டோன்ட் ஹேவ் டு டு தட். 60% ஓரளவு புரிஞ்சா போய் சால்வ் பண்ணலாம். அப்போ 70% வரும். நான் ஒரு 5 கேள்வி சால்வ் பண்ணேன் யூ get 60-70% 80% கிளாரிட்டி. அப்புறம் நீ போய் ரீப்ளே பார்க்கணும் ரிவைஸ் பண்ணு. அப்போ 90% வரும். நீ போய் தத்துவ மெட்டீரியல் சால்வ் பண்ணு PYQ சால்வ் பண்ணு. அப்போ 95. that is how you improve. learning happens in layers. layer 1 நீ என் கூட படிக்கிறது நான் சொல்லி தரேன். layer 1 ரெண்டாவது லேயர் நீ உன் டவுட்ஸ் ரிவைஸ் பண்றது. layer 3 solving problems PYQs. layer 4 solving tougher questions. அதான் that's the process of learning what I used to do when I was young. okay அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க பசங்க. it will be very helpful. so இப்போ இந்த கிராஃப்ல உங்களுக்கு புரியுதா? ரைட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ் வேற லெஃப்ட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ் வேற. how many of you can observe that? sir ஏன் சார் எனக்கு புரியல சார். எப்படி சார்? I will explain. but how many of you can observe it? sir ஆமா சார் இந்த கிராஃப்ல லெஃப்ட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ் வேற ரைட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ் வேற. very good அமிர்தா சூப்பர். ஆனந்த ரூபன் சொல்றான் சார் எனக்கு தெரியல சார். கவலைப்படாத ஆனந்த ரூபன் I will show you. okay Khalid I will help you Khalid. Joel as we go to questions I will recap don't worry. சுமேஷ் கவலைப்படாத சுமேஷ். நீரஜ் I will help you நீரஜ். okay so பசங்களா வாங்க பார்க்கலாம். let's get started. okay see நான் சொன்னல ரைட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ்னா ஸ்லோப் ஆஃப் டான்ஜென்ட் ஃப்ரம் தி ரைட் சைடு. சோ இதான் பாயிண்ட். இந்த பாயிண்ட்க்கு ரைட் சைடுல இதான் ஃபங்க்ஷன். சோ அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் டான்ஜென்ட் வரைஞ்சா இப்படி இருக்குமா ரெட் கலர்ல? டு யூ அக்ரி? ஏனா ரைட் சைடு ஃபங்க்ஷன் மட்டும் பாத்தீனா சுமேஷ் ஜோயல் டவுட் கேட்டவங்க எல்லாரும் ஓகே டவுட் கேட்டவங்க எல்லாரும் இப்படி இருக்குமா ரைட் சைடு ஃபங்க்ஷன் இந்த பிட்? சோ ரைட் சைடு ஃபங்க்ஷனுக்கு இதான் நம்ம பாயிண்ட் A. பாயிண்ட் A ல நான் டான்ஜென்ட் வரையணும் ஃபார் தி கர்வ். டான்ஜென்ட்னா the curve டச் பண்ணிட்டு போற மாதிரி ஒரு லைன் வரையணும். யா சோ டான்ஜென்ட் என்னது? கர்வ் டச் பண்ணிட்டு போற மாதிரி. ஓகே தப்பா வந்துட்டேன். let me draw it with pen only. so இந்த மாதிரி அந்த பாயிண்ட்ல கர்வ் டச் பண்ணிட்டு போணும் A ல. சோ அப்ப இப்படி தான் இருக்கும் டான்ஜென்ட். ஏனா டான்ஜென்ட் ஒரு பாயிண்ட் வரையணும் பசங்க. இப்போ ஒரு கர்வ் ரேண்டமா இருக்கு. கர்வ்னா ரேண்டம்டா. ஃபங்க்ஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் கேட்காதீங்க. கர்வ்னா ரேண்டம் பாயிண்ட்டா. நான் சும்மா உங்களுக்கு புரிய வைக்க சொல்றேன். இதா ஒரு கர்வ். கர்வ்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன். லைக் y = x ஸ்கொயர் அது ஒரு கர்வ் அது ஒரு ஃபங்க்ஷன். y = sin x அது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அது ஒரு கர்வ். உனக்கு கர்வ் சொல்றது பிடிக்கலனா நான் உனக்கு sin x சொல்றேன். ஓகேவா? நான் உனக்கு கர்வ் சொல்றது பிடிக்கலனா நான் உனக்கு sin x சொல்றேன். சரியா? சோ y = sin x தெரியுமா? சார் இந்த கிராஃப் தெரியும் சார். sin x எல்லாருமே பிடிக்கும் சார். சூப்பர். இப்போ sin x ல ஒரு ரேண்டம் பாயிண்ட். சார் இந்த x = a ல எனக்கு டான்ஜென்ட் வரைங்க சார். x = a டான்ஜென்ட்னா இந்த கர்வ்ல நான் இந்த பாயிண்ட மட்டும் தொடணும். இந்த கர்வ்ல இந்த பாயிண்ட மட்டும் நான் தொடணும். சோ அதான் இப்படி இருக்குமா? சோ இதுதான் டான்ஜென்ட் at x = a for sin x ஃபங்க்ஷன். புரிஞ்சா? டான்ஜென்ட் at x = a for sin x கர்வ். அதே தான் இங்க பண்றேன். சோ இது ரைட் சைடுல வந்திருக்க டான்ஜென்ட். இப்போ லெஃப்ட் சைடுல எப்படி ஃபங்க்ஷன்? சார் லெஃப்ட் சைடுல ஃபங்க்ஷன் அப்படியே கட் பண்ணி வரதா இப்படி இருக்கு சார். சோ இந்த பார்ட் லெஃப்ட் சைடு ஆஃப் A ல இருக்க ஃபங்க்ஷன் வரதா இப்படி இருக்கு. சோ அதுக்கு டான்ஜென்ட் எப்படி இருக்கும்? அதுக்கு டான்ஜென்ட் at A it will be like this. இல்லையா? சோ அப்போ அதுக்கு டான்ஜென்ட் at x = a வரதா it will be like this. சோ இதுதான் லெஃப்ட் சைடுல வந்த டான்ஜென்ட். இது ரைட் சைடுல வந்த டான்ஜென்ட். ரெண்டு டான்ஜென்ட்க்குமே ஸ்லோப் வேற வேறயா? ரெண்டு டான்ஜென்ட்க்குமே ஸ்லோப் வேற வேறயா? சோ ஸ்லோப் ஆஃப் டான்ஜென்ட் தான் டெரிவேட்டிவ். சோ ரைட் சைடுல இருக்க டான்ஜென்ட்டோட ஸ்லோப் தான் ரைட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ். the slope of this tangent is my right hand derivative at x = a. the slope of tangent in the left side தான் it is my left hand derivative at x = a. இப்போ crystal clear டேய் literally every single bit I have explained. I hope all of you are clear. Shall I move forward? சூப்பரா வேற லெவலா. so shall we proceed? Are you guys happy with this? very good. super oh super. sir formula same left hand derivative க்கு formula வேறல. okay left hand derivative க்கு formula வேற right hand derivative வேற. ஏனா left hand derivative க்கு a minus h வரும் denominatorல minus h வரும். okay and right hand derivative க்கு a plus h வரும் denominatorல h வரும். அதான் டெஃபினிஷன். உங்களுக்கு புரியாட்டி இப்போதைக்கு நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே இப்போதைக்கு நோட் பண்ணிக்கோங்க. we go to questions. சரியா பசங்க? ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கான விஷயம் சொல்லி தரணும் ஆசைப்படுறா. டப்பு போலாம் வாங்க பசங்க. you have to find RHD LHD using first principle. டேய் குறுக்கு வழி பண்ணாத. I want you to use right hand derivative formula left hand derivative formula. okay அது யூஸ் பண்ணுங்க. so do it. let me see how many of you can get it.
கீர்த்திக் ராஜ் எஸ் क्वेश्चन வந்தாச்சு ட்ரை பண்ணுங்க ஐ வில் ஹெல்ப் யூ கிஷோர் பரவாயில்லை கிஷோர் நான் சொல்றேன் பாரு நீ क्वेश्चन சால்வ் பண்ணப்போ உனக்கு இன்னும் கிளாரிட்டி கிடைக்கும் கிஷோர் சோ அதனால ஆல்வேஸ் பசங்களா இந்த பேட்ச்ல எனக்கு டைம் கொடுங்க ஓகே நான் வந்து தியரிட்டிக்கலா சொல்றப்போ ஓரளவுக்கு புரிஞ்சா போதும்டா அப்போ வந்து சார் இல்ல சார் எனக்கு புரியல திருப்பி சொல்லுங்க சார் ஐ கேன் ரிப்பீட் ஒரு தடவை பண்ணலாம் ஆனா ட்ரஸ்ட் மீ when I solve more questions using that concept உனக்கு இன்னும் கிளாரிட்டி கிடைக்கும் சோ அது வரைக்கும் எனக்கு டைம் கொடு எனக்கு வந்து வெறும் நான் சொல்றப்ப மட்டும் டிசைட் பண்ணாத ஐயோ ரொம்ப டஃபா இருக்கு ஐயோ என்ன சார் அதனால எனக்கு டைம் கொடு question you will come to 90-95% போறப்பா ஓகேவா சோ இப்போ ரைட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ் நான் ரெண்டா பிரிச்சேன் என்ன பண்றேன் ரெண்டா பிரிச்சேன் லெஃப்ட் சைடுல லெஃப்ட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ் ரைட் சைடுல ரைட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ் ஓகேவா சோ ரைட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ் என்ன ஃபார்முலா சார் ரைட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ் ஃபார்முலா வந்து எங்க 0 ல பாக்குறோம் சார் அப்போ லிமிட் h tending to 0 f of 0 plus h minus f of 0 by h சார் இதான் சார் ஃபார்முலா கரெக்ட்டா do you all agree சூப்பரா now let's start சார் ரைட் ஹேண்ட் சைடுல ஃபங்க்ஷன் என்னது சார் h பாசிட்டிவா நண்பர்களே h பாசிட்டிவா இல்லையா சார் ஆமா சார் நீங்க சொல்றீங்க h பாசிட்டிவ் f of 0 எவ்வளவு சார் 0 ஈக்குவாலிட்டி இங்க தான் சார் வருது f of 0 னா இதான் ஃபங்க்ஷன்ல இதான் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன் ரெண்டு விதமான டெஃபினிஷன் அது equal to 0 எங்க வந்திருக்கு equal to 0 இந்த ரெண்டாவது டெஃபினிஷன் தான் வந்திருக்கு so f of 0 will be what f of 0 will be இந்த ரெண்டாவது டெஃபினிஷன் so minus 0 square plus 3 it will be 3 sir f of 0 3 sir divided by h இப்போ f of h என்னது சார் h is a positive number கரெக்ட்டா h பாசிட்டிவ்னா 0 ல அதிகமா சார் ஆமா சார் 0 ல அதிகம்னா அப்ப இந்த ரெண்டாவது ஃபங்க்ஷன் தானே எஸ் சார் வெரி குட் so limit h tending to 0 இந்த ரெண்டாவது ஃபங்க்ஷன் என்னது minus h square plus 3 minus 3 வெளிய இருக்கு divided by h so இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகும் so minus h square by h is minus h limit h tending to 0 it will be முட்டாய் சூப்பரா யார் யாரெல்லாம் புரிஞ்சு go through it என் கூட பென் வச்சு சால்வ் பண்ணி சும்மா வேடிக்கை பார்க்காத வேடிக்கை பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் டவுட் கேட்கறதா இருப்ப okay how many of you understood how many got this how h is positive Naveen it is defined like that limits la சொல்லி கொடுத்திருப்பேன் பழைய லெக்சர்ஸ் பாரு okay very good ashika super ashika great so பசங்களா I will repeat again yes I will repeat again please listen carefully so பசங்களா இதான் ரைட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ் ஃபார்முலா இதுல எந்த டவுட் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் செகண்ட் ஸ்டெப்ல நான் 0 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க f of 0 3 புரிஞ்சுச்சா இதான் மூணாவது ஸ்டெப் தான் எல்லாருக்கும் கன்ஃபியூஷன் சார் எப்படி சார் இந்த minus h square plus 3 வந்துச்சு சுத்தமா புரியல சார் ஓகே டேய் f of அச்சா பண்ணு is equal to h is a positive number இதான் வெளியில minus 3 இருக்கா by h இப்போ ஓகேவா டேய் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க டேய் அநியாயம் பண்ணாதீங்க காலையில எஞ்சி தூங்கிடாதீங்க மாணிக்க வாதகன் கிரேட் குட் ஆமா ஜோயல் f of h ன்னு போடல அப்ப ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள h போடல ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள போடுற வேல்யூ தான் x க்கு போய் சேரும் பண்ணலாம்டா லெஃப்ட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ் கொஞ்சம் ப்ளீஸ் கவனிங்க பசங்களா என் கூடவே சால்வ் பண்ணுடா சரியா லெஃப்ட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ் என்னது லிமிட் h tending to 0 f of a minus h minus a by h with a minus sign இதான் ஃபார்முலா இதெல்லாம் டவுட் கேட்கக்கூடாதுப்பா இதெல்லாம் டவுட் கேட்கக்கூடாது இது ஃபார்முலா சரியா this is the formula I gave you I asked you to write ஏண்டா இன்னைக்கு கிளாஸ் ஆரம்பிச்சீங்கடா ஒரே ஒரு கான்செப்ட் நான் சொல்லி கொடுத்தேன் ஓகேவா இப்போ இதை எப்படி எவாலுவேட் பண்றது சார் a வந்து 0 சார் இல்லையா a வந்து 0 கரெக்ட்டா பசங்களா ஏனா we are finding left hand limit at 0 so it will be limit h tending to 0 f of 0 minus h minus f of 0 by minus h so what will I have limit h tending to 0 f of minus h minus f of 0 over 3 divided by minus h கரெக்ட்டா இது வரைக்கும் கிளியரா இது வரைக்கும் நான் ஒண்ணுமே பண்ணல I have just written down what I did previously சரிடா இந்த ஸ்டெப் வரைக்கும் கிளியரா எல்லாருக்கும் 0 minus h னா minus h f of 0 இங்க தான் கண்டுபிடிச்சல f of 0 னா பசங்களா f of 0 எனக்கு வேணும் புரியாதவங்க சொல்றேன் f of x அவன் இப்படி கொடுத்துருக்கான் இது less than ஓகேவா சோ f of 0 னா என்னது நீ ஃபங்க்ஷனே தெரியாட்டி கூட சார் f LKG ஸ்டூடண்ட் சொல்றேன் சார் ABCD EF சேம் f சார் bracket சார் அப்போ இதுவும் ஒண்ணா சார் அப்படினு LKG பசங்க கூட கண்டுபிடிச்சோம் ஓகேவா அப்போ 0 நான் x இருக்கத்துல போடணுமா சார் எஸ் got it சோ x இருக்கத்துல 0 போடு அப்போ 0 போட்டா f of 0 என்னது சார் x 0 ஈக்குவலா இருந்தா நான் இதுதான் சார் யூஸ் பண்ணனும் ஏனா இது x க்கு 0 இல்ல சார் புரியுதா அப்போ x 0 இருந்தா இந்த ஃபங்க்ஷனா அப்ப x 0 னா இங்க x 0 ன்னு போடணும்ல அப்ப minus 0 ஸ்கொயர் plus 3 அப்படிதான் வருது ஓகேவா அப்படிதான் I got minus 3 ஏன் minus 3 ஏனா minus வெளிய இருக்குடா minus of f of 0 வந்து 3 f of 0 now only I got it okay இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் let's finish it off f of minus h என்னது சார் minus h வந்து நெகட்டிவ் நம்பர் சார் எப்படி சார் how டேய் h பாசிட்டிவ் னா minus h நெகட்டிவ் தானடா h is a positive number h வந்து பிளஸ் சோ minus of h வந்து நெகட்டிவா இருக்குமா சூப்பரா சோ minus of h நெகட்டிவ்னா அப்போ f of minus h வந்து உள்ள இருக்குது நெகட்டிவ் நம்பர் உள்ள இருக்குது நெகட்டிவ் ஆச்சுனா அப்போ இந்த இன்டர்வல் உள்ள இருக்குது நெகட்டிவ் வந்தா இந்த இன்டர்வல் கரெக்ட்டா சோ will be e to the power x க்கு பதிலா minus h plus 2 புரியுதா உள்ள இருக்கதா x க்கு போவும் ஏனா f of x இருக்குல நான் அதுக்கு பதிலா f of minus h கண்டுபிடிக்கிறேன் சோ உள்ள இருக்கதா x க்கு போவும் சோ e to the power minus h plus 2 சரியா for x less than 0 ஏனா minus h is negative அதனால இந்த ஃபங்க்ஷன் சோ அத தூக்கிங்க போடு limit h tending to 0 e to the power minus h plus 2 minus 3 by minus h இப்போ சார் நீங்க சொல்லி கொடுத்த ஃபார்முலா வந்துச்சு சார் லிமிட்ஸ்ல நான் சொல்லி கொடுத்த ஃபார்முலா வந்துச்சா பசங்களா e to the power something tending to 0 minus 1 by the same something tending to 0 is 1 so my left hand limit is 1 right hand limit is 0 left hand derivative at x equal to a is 1 right hand derivative at x equal to a is 0 did you guys love it
சோ இது பசங்களா இது ஒரு ஃபார்முலா, இது நம்ம லிமிட்ஸ்ல முடிச்சிருக்கோம் பழைய லெக்சர்ஸ்ல. ப்ளீஸ் அத பாருங்க. ஓகே, எவரிபடி கிளியர் வித் தட்? இதெல்லாம் கிரேட் 11ல சொல்லி கொடுத்திருக்கேன் and பழைய வீடியோஸ் ஐ ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட். ஓகே, great, very good. Exponential limit. Sushil, you're absolutely right. Bujit, very good. Amrita, weightage of this chapter, very important. Don't take it like board exam la 100% கேள்வி வரும். Okay, so இப்போ பசங்களா முன்னாடி போலாம் டேய். இப்போ what I want to teach was யாரோ நல்ல கேள்வி கேட்டான். இப்போ ஞாபகம் வந்துச்சு. சார் இப்போ இதே கேள்வியை வேற வழியில பண்ணலாமா சார்? டைரக்டா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாமா? எஸ், அதான் குறிக்கோளி. அதான் எப்பவுமே பண்ண முடியாது. நான் ஏன்னு சொல்றேன். இந்த கிளாஸ்ல டைம் இருந்தா சொல்றேன், இல்ல அடுத்த கிளாஸ்ல சொல்றேன். சரியா? அண்ட் பசங்களா டெலிகிராம் குரூப் ஜாயின் பண்ணுடா. ஓகேவா? அண்ட் உங்களோட ஸ்கெட்யூல பாத்துட்டே இருங்க. முடிஞ்சா நான் எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸ் எடுக்கிறேன். சரியா? ஓகே, சோ ஸ்கெட்யூல பாத்துட்டே இருங்க. அண்ட் டெலிகிராம் குரூப், அபிஷியல் குரூப் வேதாந்த் குரூப் ஜாயின் பண்ணுங்க. ஓகே, உங்களுக்கு இந்த கோர்ஸ் சேரப்பே உங்களுக்கு மெசேஜ் வந்துரும். வாட்ஸ்அப்ல இல்ல இமெயில்ல செக் பண்ணி பாரு. ஓகே, அபிஷியல் வேதாந்த் குரூப் ஜாயின் பண்ணிக்கோ. ஏன்னா நான் அப்படி எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸ் வச்சா அங்க அனௌன்ஸ் பண்ணுவேன். சரியா? இப்போ குறுக்கோளி என்னது? குறுக்கோளி என்ன பசங்களா? இதுதான் லெஃப்ட்ல இருக்க ஃபங்க்ஷனோட இன்டர்வல். சோ இத நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா what is derivative of e power x? Derivative of e power x is e power x. What is derivative of 2? Derivative of constant is 0. So this is my left side derivative. கரெக்ட்டா? ஏனா left side of 0 னா 0 க்கு கீழ இருக்குமா? left side of 0 னா x should be lesser than 0. 0 விட கம்மியா இருக்கணும். சோ அப்போ இதான் ஃபங்க்ஷன். இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் டைரக்டா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவேன். அதே மாதிரி இது ரைட் சைடுல இருக்க ஃபங்க்ஷன். ஏனா 0 க்கு கிரேட்டரா இருக்கு x. 0 க்கு கிரேட்டரா x is to the right side of 0. சோ அத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா I will get -2x + 0. ஏனா derivative of x square என்னது? Derivative of x square is 2x. 11th ல படிச்சிருப்பீங்க. பிசிக்ஸ்ல இதோட கஷ்டமா பண்ணிருப்பீங்க. minus of x square derivative is -2x plus 3 of derivative 0. So இது right side derivative. So just find it out 0. Find it out at x equal to 0. So x 0 போட்டா சார் இது எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு. இத விட்டுட்டு எங்களுக்கு கஷ்டமான மெத்தட்ல சொல்லி கொடுத்தீங்க சார். என்ன டேய் எக்ஸாம்ல கேட்பாங்கடா ஃபர்ஸ்ட் பென்சில் மெத்தட். எக்ஸாம்ல கேட்பாங்கடா ஃபர்ஸ்ட் பென்சில் மெத்தட். யூ நெவர் நோ. So you have to be ready. சரியா? So இதான் குறிக்கோளி. ஆனா இது எப்பவுமே பண்ண முடியாது. எப்போ பண்ண கூடாதுன்னு நான் சொல்லி தரேன். Maybe in this class towards end or maybe next class. Okay? புரிஞ்சதா? Did you like it? So far so good. கேள்வி இது நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. ரெண்டாவது பிராக்டிஸ். Monday class வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். But I will confirm that. Yeah, Sunday I'll take YouTube. It's late at night, so I don't know. And I promised 12th standard coordination compound this Sunday at least, this weekend. போர்ஷன் சீக்கிரம் முடிக்கலாமா? அப்படினா எனக்கு ஆசை இல்ல. ஆனா எல்லாரும் புரியணும்ல. எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணனும். So பசங்களா, if you are fast, if you are somebody who understands it fast, my only advice is have something nearby you. அதான் நான் கிளாஸ் சொல்றேன். ஏன்னா இந்த பேட்ச் வந்து பெரிய பேட்ச். இந்த பேட்ச் வந்து நேத்து நிறைய பேர் சேர்ந்திருக்காங்க. சோ அதனால we have 200 ஸ்டூடண்ட்ஸ் கிட்ட. வீடியோ பேட்ச் வந்து 2000 ஸ்டூடண்ட்ஸ் மேல போயிச்சு 11th ஸ்டாண்டர்ட். இது வந்து 200 ஸ்டூடண்ட்ஸ் nearly we have live. சோ கண்டிப்பா சில பேருக்கு புரிய கஷ்டமா இருக்கும். நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். அப்போ நீ ஒரு ஃபாஸ்டா படிக்கிற ஸ்டூடண்டா இருந்தா, ஆனா என் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ண ஆசைப்பட்டீங்கன்னா சைடுல எல்லாத்தையும் வச்சுக்கோ. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கேள்வி முடிச்சிட்டேன் சார், சும்மா என்ன சார் கேள்வி இது முடிச்சிட்டேன். அப்போ முடிச்ச பிறகு சைடுல have தத்வா, have NCERT or have Cengage, Arihant, solve something related to this. அதுல தப்பான கேள்வி சால்வ் பண்ணிட்டு don't simply sit idly. அப்பதான் நீனும் டென்ஷன் ஆகும். நீனும் கடுப்பாகும். என்ன சார் இவ்வளவு ஸ்லோவா சொல்றீங்க? சீக்கிரமா போங்க சார். சோ அதனால மேனேஜ். I will choose the middle path. நான் வந்து அநியாயத்துக்கு ஸ்லோவா எல்லாம் 100% ஒரு பையன் கூட நோன்னு சொல்லிட்டா நான் டீச் பண்ணுவேன். வாய்ப்பே இல்ல. அப்படி பண்ணா போர்ஷன் முடிக்க முடியாது. அதே மாதிரி I will take the middle path. Like majority should be able to follow. That's how I teach. வாங்க ஆரம்பிக்கலாம்டா. Let's go. தெரிக்க விடலாம் நண்பர்களே. சோ இப்போ ரைட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரைட் ஃபுட் ஃபார்வர்ட் வைக்கலாம். ஓகேவா? Let's keep right foot forward. What is right hand derivative? Sir, limit extend to 0 f of 0 a plus h. நண்பர்களே ஃபார்முலா தான்டா. ரைட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ் limit extend to 0 f of a plus h minus f of a by h. சார் சூப்பர் சார். நல்லதா. சோ இப்போ அத சால்வ் பண்ணலாம். limit extend to 0 f of h minus f of 0. f of 0 எவ்வளவுடா? f of 0 கொட்டத்துல தனியா கொடுத்துட்டானே. தம்பி நீ x 0 னு போடினா அப்போ இதுதான் x 0 னா அப்ப ஃபங்க்ஷன் எவ்வளவு? ஃபங்க்ஷனே முட்டை. புரியுதா? சோ அப்ப அடுத்த ஸ்டெப்ல என்னது சார்? கண்டுபிடிச்சேன் சார். f of h என்னது? f of h னா சார் f of h by h சார். இத முடிச்சா கேள்வி ஓவர் சார். எப்படியா சீக்கிரமா சொல்லுங்க சார். f of h என்னது சார்? f of h னா ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள நான் போடுற வேல்யூ h. அப்போ x க்கு பதிலா என்ன போடுறேன்? h போடுறேன். h என்னது சார்? h is a positive number சார். கரெக்ட்டா? உண்மையா பசங்களா? h பாசிட்டிவ் நம்பரா? பாசிட்டிவ் நம்பர்னா it is not equal to 0. ஏன்னா பாசிட்டிவ்னா greater than 0 டா. x greater than 0 னா பாசிட்டிவ். சோ பாசிட்டிவ் நம்பர்னா it is not equal to 0. not equal to 0 அப்ப இதான் ஃபங்க்ஷன். அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் தான் நான் யூஸ் பண்ணனும். உள்ள என்ன இருக்கோ அது இங்க வரும். x இருக்க இடத்துல. உள்ள என்ன போடுறேன்? உள்ள வந்து h போடுறேன். அப்ப x எங்கலாம் வருதோ அங்கலாம் h போடு. x square னா h square. sin of 1 by x னா 1 by h. இதான் என் ஃபங்க்ஷன். சோ h square sin of 1 by h divided by h. சோ ஒரு h கேன்சல் ஆகும். சார் இந்த லிமிட் எப்படி சார் சால்வ் பண்றது? நான் வந்து நீங்க சொல்லி கொடுத்த trigonometric லிமிட் யூஸ் பண்ணுமா சார்? இல்லை. It is 0. சார் எப்படி சார் 0? ஏனா இது என்ன பாத்தீங்கன்னா 0 into sin of infinity. கரெக்ட்டா? ஏனா 1 by 0 வந்து tends to infinity இல்ல? It becomes undefined. 1 by 0 shoots up to infinity. So h into sin infinity. சார் நீங்க தான் சொல்லி கொடுத்தீங்க 0 into infinity வந்து indeterminate form. இப்போ மட்டும் ஏன் சார் தப்பா சொல்றீங்க? உளறீங்க சார். டேய் அது 0 into infinity டா. இங்க இருக்குது 0 into sin infinity டா. ரெண்டும் வேற நண்பா. இது வேற. கண்ணு திறந்து பாரு. சார் என்ன சார் வித்தியாசம்? நண்பர்களே sin infinity எனக்கு வேல்யூ தெரியாது. ஒத்துக்கிறேன். சார் sin infinity உங்களுக்கு தெரியுமா? உங்களுக்கு தெரியுமா சார்? எனக்கு தெரியாது. யாருக்குமே தெரியாது. ஆனா ஒண்ணு எனக்கு கட்டாயம் தெரியும். இது -1 to 1 குள்ள தான் இருக்கும். சூப்பரா? இது -1 to 1 குள்ள தான் இருக்கும். சோ 0 into any ஏதோ ஒரு வேல்யூ -1 to 1 குள்ள நான் மல்டிப்ளை பண்ணா 0 தான் ஆகும். ஹாப்பியா? ஆகுமாடா?
Super. This is how you learn. Okay. So now let's do the left hand derivative. Can you guys finish it off, please? What is the left hand derivative? Guys, you cannot use sin x by x. You cannot. Tappu. Sin x by x use பண்ண எல்லாமே தப்பு. You cannot do that. நண்பர்களே, please don't do that. தப்பு. பிரவீன், நினைச்சேன் பிரவீன், நிறைய பேர் பண்ணிருப்பீங்க. ஓகே, நான் சொல்றேன். நல்லது. கொஞ்சம் எனக்கு இதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண டைம் கொடுங்க. உங்க டவுட்ஸ் நல்ல டவுட்ஸா. ஓகேவா? சார் ப்ளீஸ் லிசன் கேர்ஃபுல்லி பொறுமையா. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு டவுட். ஷிமோன் சார், இத நான் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணேன் சார். பியூட்டிஃபுல்லா. எப்படா பியூட்டிஃபுல்லா பண்ணேன்? சார், இந்த மேல இருக்க h நான் கீழ 1/h எழுதுறேன் சார். சம்மல வேற லெவல் அடி. கரெக்ட். வெரி குட். கரெக்ட். இது கரெக்ட். இது வந்து it is equal to this. இப்படி பண்ணலாமா சார்? சூப்பர். சார், sin of something by the same something. நீங்க சார் 1 சொல்லி கொடுத்தீங்க. கரெக்ட். ஆனா அந்த something should tend to 0. அத மாதிரிடா டேய். இங்க something tend to 0வா? சார், 1/h tends to 0 சார். தப்பு. முட்டை மாதிரி தான் வரும். எப்படிடா டேய்? தப்புடா. ஏண்டா டினாமினேட்டர் 0 போகுது. உனக்கு இது வந்து 0 வருமா? 1/0 = 0. நல்லா இருக்கே. புதுசா இருக்கு மேத்ஸ். 1/0 tends to infinity. So this is sin of infinity by infinity. அப்படி சொல்லிருந்தீனா ஓகே நண்பா, you are correct. இதுல ஆன்சர் பண்ண முடியுமா சார்? முடியுமே. இது வந்து -1 to 1 ஒரு ஃபைனைட் வேல்யூ. ஏன்னா sin என்னைக்குமே -1 to 1. அது தாண்டி போகாது. சோ ஒரு ஃபைனைட் வேல்யூ divided by infinity. So big. ஒரு சின்ன வேல்யூ divided by infinity னா it is முட்டை almost. ஆனா லிமிட் ரப்போ ஆல்மோஸ்ட்லாம் கிடையாது. லிமிட் ரப்போ அந்த வேல்யூ எக்ஸாக்ட்டா. see உள்ள இருக்குது tends to 0 அப்படி சொல்லலாம். ஆனா லிமிட்னு சொல்றப்போ it is exactly 0. that is what you should understand. அதுதான் என்னோட பல வீடியோஸ்லாம் நீ பார்க்கணும். ரீப்ளே எல்லாம் பார்க்கணும். இப்போ கிளியரா? இப்போ எல்லாரும் ஹாப்பியா? மனிஷ், மோனிஷ், அப்புறம் பிரவீன், are you guys clear? everybody a quiz வந்துச்சு. left hand derivative 0 சூப்பரா. தேஜித் a இந்த கேஸ்ல 0. ஏன்னா we are finding at x equal to a which is x equal to 0. அப்ப a வந்து 0. usually LHD RHD we find at x equal to a ல இந்த கேஸ்ல a தான் 0. ஏன்னா x equal to 0 கேட்கலாம். so it will be limit h tending to 0 f of minus h minus 0 by minus h. ஏன்னா f of 0 0. f of 0 நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சோம் போனதுல. at x equal to 0 at h square sin of 1 by minus h divided by minus h. so it will be limit h tending to 0 minus plus h into sin of 1 by 0 which is also 0. sir எப்படி sir நான் தனியாவே ப்ரூவ் பண்ணி காமிக்கிறேன். so what we have limit h tending to 0 minus h square sin of minus 1 by minus h by minus h. okay so minus h square is h square. sin of minus theta is sin of minus x is minus sin x trigonometry. sin of minus x is minus sin x trigonometry. so sin of a negative number is minus of sin of 1 by h is equal to minus h. so minus minus cancel. ஒரு h cancel. இப்போ புரியுதா அது எப்படி வந்துச்சு? so limit h tending to 0 h into sin of 1 by h is equal to 0. ஏனா h 0 so it will be sin infinity. so 0 into sin infinity is 0. யாரோ கேக்குறாங்க சார் 0 into infinity is indeterminate. ஏனா I discussed this in the previous lectures. This is one of the 7 indeterminate forms. okay ஏனா infinity you can write 1 by 0 சும்மா you can't do like that. one previous class சொல்றேன். infinity 1 by 0 அந்த மாதிரி எழுதலாமா? அப்போ 0 by 0 ஆயிருமா? 0 by 0 indeterminateல அதுவும் இதுவும் சிமிலர் தான். அப்போ என்ன டவுட் உனக்கு? இது indeterminate இதுவும் indeterminate தான். கரெக்ட்டா? மாசா குவிஸ்க்கு போலாமா? தயாரா? டேய் இனி தான் ஃபர்ஸ்ட் குவிஸ்க்கு போலாம் வரும். எல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்க. சீக்கிரமா சால்வ் பண்ணுங்க நண்பர்களே. I want you all to be fast. so first function open பண்ணு. sir mod x நான் சின்ன வயசுல படிச்சிருக்கேன் sir. இது எப்படி ஓபன் ஆகும்னா it will be plus x when x is positive or 0 and it will be minus x when x is negative sir. so இந்த லாஜிக் வச்சு இந்த ஃபங்க்ஷன் ஓபன் பண்ணா எனக்கு இப்படி வரும் sir. f of x is equal to x into mod x. so it will be x into plus x for x greater than or equal to 0. it will be x into minus x for x less than 0. so f of x என்ன ஆயிரும்? f of x is equal to sir x into plus x னா plus x square, x into minus x னா minus x square. for x positive இது, for x negative இது. இதான் basics. this is how I want you to understand and solve. சும்மா பறக்க கூடாது. okay and குறுக்கோலில பண்ணாத. don't do by குறுக்கோலி. solve by first principle. it's okay கடுப்பா தான் இருக்கும். solve பண்ணு. டேய் இன்னைக்கு பாதி கிளாஸ் தான்டா first principle. அதுக்கு அப்புறம் we will do direct differentiation. the shortcut only. okay first principle board இல்லையா? ராகுல், நித்யானந்த், தேஜஸ்ரீ, கவினேஷ், very good. ஸ்ரீ வந்து option C both LHD and RHD are 0. that's the correct answer. fantastic work guys. many of you are right. பாத்தியா? I will do it fast. okay I will do it fast. please listen carefully. so பசங்களா first we'll find RHD right hand derivative. x க்கு பதிலா 0 போடணும். x 0 போட்டா எங்க 0 வருது? சார் இங்க தான் சார் 0 க்கு ஈக்குவலா இருக்கு. அப்ப இதான் சார் ஃபங்க்ஷன். அப்ப 0 போட்டா 0 ஸ்கொயர் ஆகுமா? 0 ஸ்கொயர் 0 தானா? அப்ப f of 0 0. அப்போ என் ஃபங்க்ஷன் நான் h ல கண்டுபிடிக்கணும் வேல்யூ. ஏனா f of h by h கண்டுபிடிச்சா கேள்வி ஓவர். லிமிட் h tends to 0. இப்போ f of h என்னது? சார் h வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பர் சார். h ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பர். so f of ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பர் போட்டா பாசிட்டிவ் நம்பர் எங்க வரும்? இங்க வரும். இந்த இன்டர்வல்ல இது ஆயிடும். so h ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பர். லிமிட் h tending to 0 f of a minus h minus f of a by minus h. so limit h tending to 0 f of minus h. ஏனா 0 minus h is minus h minus f of 0 is 0. நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. so இதான் என்னோட பதில். limit h tending to 0 f of minus h by minus h. இத கண்டுபிடிச்சா கேள்வி ஓவர். ஓகேவா?
So f of minus h உள்ள இருக்குது ஃபங்க்ஷன் குள்ள நான் போடுறது எப்பவுமே ஃபங்க்ஷன் குள்ள நீ என்ன போடுறேன் ஃபங்க்ஷன் குள்ள என்ன போடுறேன் ஃபங்க்ஷன் குள்ள minus h அப்போ நான் ஃபங்க்ஷன் குள்ள போடுறது minus h னா ஒரு நெகட்டிவ் நம்பர்னா இதான் இன்டர்வல் ஏன்னா நெகட்டிவ் நம்பர்னா 0 க்கு கீழ இருக்கும் 0 க்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அப்ப இதான் ஃபங்க்ஷன் சோ ஃபங்க்ஷன் குள்ள நெகட்டிவ் நம்பர் போட்டா அது நெகட்டிவ் ஆஃப் உள்ள போடுற வேல்யூவோட ஸ்கொயர் நெகட்டிவ் ஆஃப் உள்ள போடுற வேல்யூவோட ஸ்கொயர் டிவைட் பை minus h so minus minus cancel so திருப்பியும் it will become limit h tending to 0 h square by h ஏன்னா minus h square வந்து h square கீழ h லாம் மீதி இருக்கு ஏன்னா minus minus cancel ஆயிடுச்சு so இது வந்து 0 ஏன்னா h cancel ஆயிடும் limit h tending to 0 of h is 0 so both RHD and LHD are 0 so option C is correct important whenever left hand derivative and right hand derivative at a point are finite and equal என்னது continuity at a point படிச்சோம்ல continuity at a point என்ன படிச்சோம் left hand limit should be equal to right hand limit should be equal to functional value at that point அப்போதான் the function is continuous at that point அது ஓவர் continuity போன சாப்டர் முடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம பார்க்கிறது differentiability என்ன கண்டிஷன் left hand derivative at a point x equal to a which we know how to find using first principle should be equal to the right hand derivative at that point using first principle and both of them should be finite now well defined it should not go to infinity is not finite okay it's infinite okay so இதுதான் கண்டிஷன் ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கும் எக்ஸிஸ்ட் பண்ணும் ஃபைனைட்டா இருக்கும் அவ்வளவுதான் அப்போ you say that the function is differentiable at that point function is differentiable at that point இது கிராஃபிக்கலா எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது நான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கிராஃபிக்கலா கொடுத்தேன்ல சோ கிராஃபிக்கலா எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் கண்டினியூட்டி என்ன சொன்னேன் ஷிமோன் சார் நீங்க கண்டினியூட்டி என்ன சொன்னீங்கன்னா கை எடுக்காம கிராஃப் வரையணும் இப்போ a ல இருந்து b வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸா வரையறேன்னா கை எடுக்காம கிராஃப் வரையணும் இதான் கண்டினியூஸ் இதுவும் கண்டினியூஸ் கரெக்ட்டா this is continuous அதே போல இப்போ நீங்க டிஃபரன்ஷியபிலிட்டி சொல்லி கொடுத்தீங்களா ஷிமோன் சார் இப்போ நீங்க டிஃபரன்ஷியபிலிட்டி சொல்லி கொடுத்தீங்க சோ டிஃபரன்ஷியபிலிட்டி ஒரு காமன் பர்சன் நான் வந்து மேத்ஸே படிக்காதவங்க என் பாட்டி என் தாத்தா மேத்ஸ் படிக்கவே இல்ல அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தா எப்படி சொல்லுவோம் அப்போ வாட் யூ டு இஸ் டிஃபரன்ஷியபிலிட்டி மீன்ஸ் the graph should be smooth நல்லா ஸ்மூத்தா இருக்கணும் ஸ்மூத்னா எப்படி it should be like this is differentiable you should not have any sharp corners so this is not differentiable this is differentiable so sharp முனைகளே இருக்க கூடாது so இப்படி போய் இதுவும் not differentiable புரியுதா do you like it so that's how you explain it to a layman a common man who doesn't know math differentiability னா இதான் கிராஃப்ல நீ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடிய விதம் the graph should be smooth so sin x graph differentiable yes every point because it's a very smooth graph cos x graph differentiable yes because it's a very smooth graph mod x graph differentiable mod x differentiable y equal to mod x no mod x is not differentiable ஏன் ஏன்னா mod x graph இப்படி இருக்கும் நண்பா நல்லா கூர்ப்பான எட்ஜ் இருக்குல கூர்ப்பான எட்ஜ் இருக்கு so sharp edges வந்தாலே not differentiable got it இப்போ அடுத்த பாயிண்ட் is very interesting சார் லெஃப்ட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ் இருக்கு ரைட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ் இருக்கு சார் பட் ஆனா ரெண்டுமே ஈக்குவல் இல்ல அதான் இந்த கேஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ் எவ்வளவு லெஃப்ட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் சைடுல ஸ்லோப் வந்து it is 1 -1 ரைட் சைடுல ஸ்லோப் எவ்வளவு சார் ரைட் சைடுல ஸ்லோப் வந்து +1 ஏனா y equal to +x y equal to -x so y equal to -x derivative -1 y equal to +x derivative +1 so left hand derivative is -1 exists it exists right hand derivative is +1 it exists so LHD exists RHD exists but they're not equal ஆமா சார் -1 +1 ஈக்குவல் இல்ல அப்போ function is not differentiable at that point because it's a sharp edge so இந்த மாதிரி LHD RHD இருக்கு ஆனா வேற வேறனா அப்போ sharp edge வரும் sharp edge வந்தா அந்த பாயிண்ட்ல differentiable கிடையாது இப்போ இதுதான் மெயின் இதுதான் மாசான பாயிண்ட் இது ரெண்டும் ஆப்வியஸ் ஆனா இதுதான் கொஞ்சம் not so obvious but வேற லெவல் எல்லாமே நோட் பண்ணிக்கோங்க I'll teach you differentiable னா கண்டிப்பா கண்டினியூஸ் ஆனா கண்டினியூஸ்னா டிஃபரன்ஷியபிளா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல எக்ஸாம்பிள் தோ பாத்துமேடா இது கண்டினியூஸ்ல சோ கண்டினியூஸ்னா டிஃபரன்ஷியபிள் சொல்லலாமா முடியாது ஏன்னா கண்டினியூஸா இருந்தா டிஃபரன்ஷியபிளா இருக்கணும் அவசியம் இல்ல ஆனா டிஃபரன்ஷியபிளா இருந்தா கட்டாயம் கண்டினியூஸா தான் இருக்கும் டிஃபரன்ஷியபிளா இருந்தா கட்டாயம் கண்டினியூஸா தான் இருக்கும் so if you say a function is continuous it need not be differentiable but if you say a function is differentiable then it is 100% continuous ஓகேவா differentiable function னா கண்டிப்பா கட்டாயம் எப்பவுமே continuous ஆனா கண்டினியூஸா இருந்தா டிஃபரன்ஷியபிளா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது கண்டினியூஸா இருந்தா may be differentiable may not be differentiable have to check புரியுதா வேற ஒன்னு ரெண்டாவது பாயிண்ட் சார் ஃபங்க்ஷன் டிஸ்கண்டினியூஸா இருந்தா அப்போ கட்டாயம் not differentiable ஏனா ஃபங்க்ஷன் டிஸ்கண்டினியூஸா இருந்தா இந்த மாதிரி then 100% is not differentiable at this point okay 100% is not differentiable even if left hand derivative and right hand derivative are equal sir left hand derivative right hand derivative இந்த மாதிரி ஈக்குவலா இருக்க முடியுமா சார் வேற இடத்துல இருந்து அப்படி இருந்தாலும் if it is discontinuous it is not differentiable for example sir signum functionல இதான் சார் signum function left hand derivative 0 right hand derivative 0 சார் அப்போ differentiable தான சார் என்ன சார் வளர்றீங்க கிடையாது it is not differentiable இதான் signum function தெரியுதுல எல்லாருக்கும் புரியுதா signum function தெரியாதவங்க என்னோட பழைய லெக்சர்ஸ் போய் பாருங்க இதுக்கு பேர் தான் signum functionல left hand derivative சார் left hand derivative 0 சார் ஏனா it's parallel to x axis right hand derivative sir right hand derivative is also 0 sir yeah it's parallel to x axis sir நீங்க என்ன சொன்னீங்க sir left hand derivative 0 finite right hand derivative 0 finite ரெண்டும் ஈக்குவல் அப்ப டிஃபரன்ஷியபிள் தானே சார் கரெக்ட் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி இங்க ஃபங்க்ஷன் இஸ் டிஸ்கண்டினியூஸ் ஜம்ப் இருக்கா ஃபங்க்ஷன் இஸ் டிஸ்கண்டினியூஸா ஃபங்க்ஷன் இருந்தா ஒரு பாயிண்ட்ல அந்த பாயிண்ட்ல கட்டாயம் நான் டிஃபரன்ஷியபிள் அவ்வளவுதான் பேச்சே கிடையாது end of story period got it shall we move forward about it okay great now the last point finite இருந்து ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸா இருந்தா கண்டிப்பா if right hand derivative and left hand derivative are finite then f of x is continuous at x equal to a even if they are not equal got it
if your right hand derivative and left hand derivative, if they are finite, உன்னால first principle வச்சு LHD RHD கண்டுபிடிக்க முடியுது, finite ஒரு வேல்யூ வருது, அப்போ you can say that the function is continuous at x equal to a even if they are not equal. Got it? I hope all of you are clear. It's a fact, you can take it. Example, y equal to mod x. Y equal to mod x தான் example. இதான் function. Y equal to mod x தான் f of x is plus x for x greater than equal to 0 minus x for x less than 0. Okay? So in the function left hand derivative நீ கண்டுபிடிச்சினா at x equal to 0 it will be minus 1. Right hand derivative at x equal to 0 if you find it will be plus 1. ரெண்டுமே finite ஆ சார்? ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபல் வச்சு என்னோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் நான் கண்டுபிடிச்சேன் சார், என்னோட ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் நான் கண்டுபிடிச்சேன், ரெண்டுமே finite ஆ வருது ஆனா ஈக்குவல் இல்ல சார், அப்ப கூட it is continuous. Even if they are not equal, the function will be continuous at x equal to a. இது ஒரு fact. If LHD exists and is finite, if RHD exists and it is finite, even if they are not equal, then the function is continuous. Okay? So this is a very nice property. Please utilize it when you can. Now, direct differentiate பண்ணி கண்டுபிடிங்க. மொக்க கேள்வி, இதுக்கு அப்புறம் நான் ஒரு quiz தரேன். மொக்க கேள்வி. Now, don't do first principle, direct differentiate. இப்போ வர நாளே, இப்போ ஆசைப்பட்டீங்களா சார் டைரக்டா பண்ணுமா சார், டைரக்டா differentiate பண்ணுமா சார்? என்ன ஆன்சர்? இதான் LKG படிச்சது. என்ன ஆன்சர்? யா, f dash of x னா derivative of f of x. Derivative of f of x is 2x plus 2. ஏன்னா x square derivative 2x. 2x derivative plus 2. 7 derivative முட்டை. So f dash of 3 is equal to what? 2 into 3 plus 2 which is 8. Got it? Everybody clear? Super, oh super. இப்போ வாங்க குவிஸ்க்கு போலாம். Let's go. இப்போ உங்களால பயமுறுத்துவேன். சார் சொல்லிட்டு போங்க சார். வீட்ல தூங்கிட்டு இருக்கேன் போறேன். I'm sorry guys. So now I wanted to wake you up for the quiz. So let's go forward. இதான் உங்களோட quiz கேள்வி. Please do it. It's a nice question actually. It's a good question. Let me see how many of you can get it. I want to know. Oh, time முடிஞ்சிருச்சு. Okay, last question guys. Please stop with this. Okay, please try this. It's a good question. See, think about what this means in terms of limits. நான் சொல்லி கொடுத்தேன். அவன் என்ன சொல்லிருக்கான்? டேய், derivative வந்து 3 ன்னு சொல்லிருக்கான். At 2. So, derivative at 2 is 3. So, derivative at 2 வந்து ஃபார்முலா என்னது? Derivative at 2 ஃபார்முலா வந்து இன்னொரு விதமா நீங்க பார்க்கலாம். I will teach you that. Okay, I will teach you that. Derivative of f of x at x equal to a can be written as limit x tending to a f of x minus f of a by x minus a. இப்படி எழுதலாம் பசங்களா. This is also correct. இது வந்து left hand derivative right hand derivative கண்டுபிடிக்காம டைரக்டா எழுதுது. You can't do this everywhere, but yeah, you can do this for this case. Okay, derivative at x equal to a for a function f of x can also be written like this. Okay, I hope you are able to follow. இதுல இருந்து தான் left hand derivative right hand derivative வருது. இதுல இருந்து தான். ஓகேவா? I hope you are able to understand. ஏனா left hand derivative னா x is equal to a minus h. Right hand derivative னா x is equal to a plus h. அது போடு இப்போ h tending to 0. இப்போ போடு பாரு x வந்து a minus h. ஆமா சார். நீங்க கொடுத்த அதே ஃபார்முலா வருது சார். Obviously. So அதுல இருந்து தான் நான் கொடுத்த ரெண்டு ஃபார்முலா வருது. புரியுதா? So இதான் டைரக்டா கண்டுபிடிக்கிறது. So அதை யூஸ் பண்ணு. அப்போ லிமிட் x tending to 0 f of x minus f of 2 by x minus 2. அதுதான் 3. ஆனா அவன் கேக்குறது அது இல்ல. அவன் அத கேக்குறான். யோசித்து சால்வ் பண்ணு. Okay, so I start my quiz. The last question for the day in 5 4 3 2 and 1. Let's go. Monish Murugesh, good job, Karthik. So D 6 root 2 is the right answer. Okay. So in the Kerala at the top, Bala Arvind, Karthik, Monish, Nitin, YG, Ish, Dharani, Shri Harini, good job. Okay. அவன் கேட்டிருக்கிறது என்னது? இது. ஆனா எனக்கு தேவை இது. So நான் என்ன பண்ண போறேன்? இதுல இருந்து அத கொண்டு வர போறேன். சரியா? So பசங்களா நான் என்ன பண்ண போறேன்? x minus 2 I'm going to write it as root x whole square minus root 2 whole square. வேற லெவலா? x வந்து root x square எழுதலாமா? 2 வந்து root 2 square எழுதலாமா? அப்போ a square minus b square. சார் வேற லெவல் சார். a minus b into a plus b. So இங்க நான் denominator எப்படி மாத்த போறேன்? limit x tending to 2 f of x minus f of 2. Denominator I will write root x minus root 2 into root x plus root 2 is equal to 3. சரியா? இப்போ எனக்கு தேவை இது மட்டும் தான். ஏனா அதான் அவன் கேள்வில கேட்டிருக்கான். So மீதி இடத்துல I must substitute this. So limit x tending to 2 f of x minus f of 2 divided by root x minus root 2. இது வந்து ஒரு indeterminate form கிடையாது. So x root 2 போட்டா டைரக்டா வேல்யூ உள்ள போய்டும். So x 2 னு போட்டா root 2 plus root 2 2 root 2 மாறிடும். அதான் 3. x 2 னு போட்டா root 2 plus root 2 2 root 2 மாறிடும். So அத கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணு. அப்போ உனக்கு மீதி இருக்குது அவன் கேட்ட கேள்வி. So cross multiply பண்ணா 3 into 2 root 2 is 6 root 2. That's how you do it. I hope you enjoyed it. This class was awesome. I hope you loved it. So முதல் கிளாஸ்ல இருந்தவங்க I guess you all must have understood something. பழைய ரெக்கார்டிங் பார்த்துட்டு வாங்க. அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம சந்திக்கலாம். அடுத்த கிளாஸ் எப்போவும் உங்களோட செஷன்ஸ் பார்த்துட்டே இருங்க. ஓகேவா? ஓகே ஸ்ரீநிதி டேக் கேர். x minus 2 எப்படியா? அது நான் கொடுத்துருக்கேன் 2ல x equal to 2ல. All the very best பசங்களா. Next class பாப்போம். Take care. See you. Bye bye.